سب سے پہلے بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گوانگیو کے وائس گورنر مسٹر زنگ یوزی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعزاز میں خصوصی اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا اور مریم نواز نے کہا پنجاب کے وفد کی پذیرائی اور پرتپا خیر مقدم ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان اور چین کے عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ دورہ چین بصیرت سے بھرپور ہے، بہت کچھ جاننے سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گوانگزو کے وائس گورنر سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں خصوصی اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پاکستانی بیٹر بابر اعظم نے ٹی20 کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ ٹی20 کیریئر میں تیز ترین 11,000 رنز مکمل کر لیے۔ پاکستانی بیٹر بابر اعظم نے یہ سنگ میل جنوبی افریقہ کے خلاف اننگز میں 11واں رن لے کر مکمل کیا۔ بابر اعظم 300 سے کم اننگز میں یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے پہلے بیٹر بن گئے۔ بابر اعظم نے 11,000 رنز کا سنگ میل 298 اننگ میں عبور کیا۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز کے کرس گیل نے 314 اننگز میں 11,000 رنز مکمل کیے تھے۔ بابر اعظم 7,000، 9,000 اور 10,000 رنز بھی کم سے کم اننگز میں مکمل کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ بابر اعظم انٹرنیشنل کرکٹ میں 14,000 رنز مکمل کرنے والے 5ویں پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔ آئی سی سی اور بھارت نے پاکستان کی شرائط مان لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے پاکستان کے پارٹنرشپ فارمولے کی منظوری دے دی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی میں اپنے میچز دبئی میں کھیلے گا، جبکہ پاکستان 2026 میں بھارت میں ہونے والے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیگ مرحلے کے میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ بھارتی سازشیں ناکام، پاکستان کے اصولی موقف کی جیت۔ آئی سی سی نے پاکستان کے پارٹنرشپ فارمولے کی منظوری دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے ہائبرڈ ماڈل کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں اصولی معاہدہ طے پا گیا۔ بھارت کی ٹیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے میچز دبئی میں کھیلے گی۔ بھارت کی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچنے کی صورت میں دونوں میچز دبئی میں کھیلے جائیں۔ پاکستانی ٹیم میں 2026 ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔ قومی ٹیم لیگ مرحلے کے میچز کولمبو میں کھیلے گی، جبکہ 2026 کے ٹی20 ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میچز کا معاملہ بعد میں طے ہوگا۔ پاکستان 2027 کے بعد آئی سی سی وومنز ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو کوئی اضافی رقم نہیں ملے گی۔ آئی سی سی کا ورچوئل اجلاس آج ہونے کا امکان ہے، جس میں مزید پیش رفت کا امکان ہے۔ معاملہ طے پانے کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کرے گی۔ دوسری جانب مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ نئے بل کے مختلف شقوں میں مدرسے کی تعریف میں تضاد موجود ہے اور سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے ابتدائیہ میں مدرسے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت مدرسوں کے رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سوسائٹی میں مدرسوں کی رجسٹریشن سے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ ایسے مفادات کے ٹکراؤ سے عالمی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بل کی منظوری سے ایف اے ٹی ایف اور دیگر عالمی ادارے پاکستان کے بارے ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ صدر مملکت نے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایکٹس کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے۔ نئی ترامیم کا اطلاق محض اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شق بل میں شامل نہیں۔ صدر مملکت نے اعتراض کیا کہ مدارس کو بحیثیت سوسائٹی رجسٹرڈ کرانے سے ان کا تعلیم کے علاوہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نئے بل کی مختلف شقوں میں مدرسے کی تعریف میں تضاد موجود ہے۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے ابتدائیہ میں مدرسے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ ہوگا۔ ایک ہی سوسائٹی میں بہت سے مدرسوں کی تعمیر سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے خلاف ٹرائل کے حتمی فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی۔ حکم نامے میں کہا گیا جو ملزمان رعایت کے مستحق نہیں انہیں سزا کے لیے متعلقہ جیل حکام کے حوالے کیا جائے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ کیس کو موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے آغاز پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پہلے اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کا ہی ہے۔ اگر کیس
केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने इस्तिफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्जिमान के साथ तअस्सुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तिदाद तक ही महदूद रहेगी या दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को ये हिदायत भी की कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी PTI का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा का कहना था कि बानी PTI कमर बाजवा पर मलबा डालकर फैज हमीद को बचाना चाहते थे। फैसल वावडा का मजीद कहना था कि कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था कि मैं ना सरप्राइज होऊंगा ना शॉक्ड होऊंगा अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल होगा। तो वो तो आज क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की उतनी मुहाफ़िज़ जितनी आप और मैं और बाकी दीगर लोग हैं या दीगर इदारे हैं, तो अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। लैपटॉप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, चैट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, एक्सचेंज है, प्लानिंग है, बहुत शवाहिद है, ब्लैक एंड वाइट है। देखिए, बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब को कसूरवार ज़रूर ठहराते अगर वो फैज़ हमीद साहब को DGSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज़ हमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्प पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के इस बयान से, तो वो फिर फैज़ हमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की हिलाकत का मामला थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की सील FIR की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। मुकदमे में दहशतगर्दी और ताज़रात पाकिस्तान की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की सील FIR की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मुद्दईयत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक वक़ूआ की मनसूबाबंदी अडियाला जेल में की गई। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वक़ूआ बानी PTI की इमा पर हुआ। मुकदमे में दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल। मतन मुकदमे के मुताबिक इस मनसूबे के गवाहान जेल में कैद कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन है। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने बाहमी साजिश मुजरिमाना के तहत की। बुशरा बीबी और दीगर मुलजिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। FIR के मतन के मुताबिक PTI की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिसके बाइस ये वक़ूआ पेश आया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर की लैंड क्रूजर ने 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया था। डी चौक एहतजाज में बहिना जंभक और लापता कारकुनात के मामले पर PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एसेंशियल कोर्ट ने 23 दिसंबर को केस इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा क्या मामला है? की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डी चौक एहतजाज में मुबैना जहां भाग और लापता होने वाले कारकुनान के मामला पर PTI की दरख्वास्त जो है वो इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम खान ने आज समाअत किया और 23 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए ये भी हिदायत किया है कि आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा अदालत में हाजिर हों। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त में ये हिदायत की है और ये प्राइवेट कंप्लेंट है जिसमें वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दाखिला, वज़ीर जो दफा है, उसके अलावा IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और SSP सिक्योरिटी और
दीगर नामालूम अफराद को भी फरीक बनाया गया है और दरख्वास्त के साथ बैरिस्टर गौहर अली खान ने 12 जहाँ बहक होने वाले कारकुनान की लिस्ट के अलावा 38 जख्मी कारकुनान और 139 लापता कारकुनान के नाम की फहरिस्त जो है वो भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर रखी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 32 मुल्जिमान रात के AT से इस्लामाबाद में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुल्जिमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने थाना मारगला और थाना I9 के मुकदमात में गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया। मुल्जिमों को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा, जज अबुल हसनात। अदालत का जहलम जेल से रात गए मुल्जिमान को पेश करने पर इजहार बरहमी। मुल्जिमों को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। शनाख्त परेड ना हो सकी। पुलिस की मुल्जिमान का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की इस्तदा।